अस्सलाम वालेकुम जी। किसी तारफ के मुताज नहीं राणा हामिद साहब, यह मेरे जाने जिगर ने फजल जान साहब। तो अज इकट्ठे होके बैठे हाँ, सोचा तुहानू भी शुगल सुनाइए। तो अज तुहानू ना एक ऐसा वाकया सुना जिस राणा साहब मेरे नाल सन। कुछ गल्लां सेंसरशुदा ने वो असीं नहीं करनियां, राणा साहब अगे भी रिक्वेस्ट जो ना करन। होया इस तरह कि मेरे एक बड़े मेहरबान मुखलस दोस्त ने हाफिज सरफराज साहब, अल हाफिज पब्लिक मॉडल स्कूल है उन्होंने ग्रेड स्टेशन जंडियाले बाग वाले दे कोल। मैनू ना उन्होंने कॉल आई, हालांकि मैं है माड़ा मातड़ हाँ, लेकिन वो मैंने बड़ी इज्जत नाल बुलाते हैं, अब्बास साहब स्कूल आओ, एमरजेंसी हो गई है। मुहम्मद अब्बास के कोल सैकल होंदी सी, मुहम्मद अब्बास पैडल मारते जा रहे हैं सीधा स्कूले। जी हाफिज साहब, हुण हाफिज साहब ने जिहड़ी गल कीती है, मैं कभी अपने मूँह वाल वेख रहा, क्योंकि तारी गल एडा सोहना मूँह है, कभी हाफिज साहब वाल वेख रहा। हाफिज साहब कहते ने बाद साहब मेरे दोस्त की शादी है, चौधरी अजहर महमूद चीमा साहब अल मरूफ पप चीमा जंडियाले बाग वाले की बड़ी मशहूर हस्ती है। कहते ने मेरे दोस्त की शादी है, तो शादी तो कोई अनोखा काम होना चाहिए। असी हूँ जनाब कोई अनोखा काम सारी गल है, पैसा फेंक तमाशा देख, ठीक है ना, पैसा कोल हो तो जो मर्जी कर लो। किस्सा मुक्तसर जी हाफिज साहब ने डिसाइड किया, जनाब जहाज़ आए तो फुल सट्टे उत्ते आके। तो मैं जी जहाज़ कितों लियावांगे? उन्हें आख्या तुहानू पता है, शुरू हो जाओ, ये जहाज़ तुसां लियाना है। हुण जनाब हाफिज साहब ने सानू जनाब अपनी 70 मोटरसाइकिल की टैंकी फुल करा के दी। उदों 650 रुपये का कार्ड पैंदा हुंदा सी मोबाइल च, वो दिता, नाले सानू ना दिता जेब खर्च। हुण मैं ते मेरे राणा साहब उदों ये वेले हुंदे हन, ते इहदे अब्बा हजूर अक्सर मेरी मुरम्मत करते रहंदे हन गल्ली बाती। पर चलो वड्डे ने, मेरे अज भी वड्डे भाई ने, मैं अज भी उन्हां कोल डरना, अल्लाह उन्होंने सलामत रखे। उन्होंने सुन लैनियां। अच्छा, असीं फिर मालूमात लैनी शुरू कर दी। सानू किसी ने कहा जी वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर जाओ, उत्थों जहाज़ किराए तो लवो। सारी गल सुनाने का मकसद है, दो मेन पॉइंट तुहानूं सुनाने वास्ते। वाल्टन एयरपोर्ट ते गए, मालूमात लई, उन्हें कहा जी 48,000 रुपया लवांगे, असीं फुल सुट के आवांगे। ते असीं फुल्लां दी मार्केट गए लाहौर ना, असीं कहा जी सानू इन्ने मन फुल चाहिए ने। उन्हें कहा दिल्ली दे सुदागर आ गए। उन्हें सानू रेट दे दिता ना, असीं रेट ले लिया उन्होंने कोलों। असीं नाले उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट की कि सानू जिला गुजरांवाला सियालकोट फुल सट्टन जाना सी, ते उत्थों दी जिहड़ी ना जिली गौरमेंट इत्थे हन चौधरी मुहम्मद फयाज चट्ठा साहब, वो अल्लाह उन्होंने सेहत तंदरुस्ती दे, अज भी मेरे मेहरबान ने, बड़ी मुहब्बत करते हैं मेरे नाल, अल्लाह उन्होंने सलामत रखे। ते जिला नादम सी मियाँ नईम जवेद, ते सियालकोट दे सन मियाँ नईम जवेद साहब। हाँ जी। असीं जदों इत्थे ते चलो घर दी गल सी, असीं परमिशन ले ली, मियाँ नईम जवेद साहब कोल गए, अल्लाह उन्होंने सलामत रखे। उन्होंने क्लब गए, असीं सानूं पता लगा जी वो घर नहीं है, क्लब ने, असीं क्लब चले गए। उन्होंने को अपना दस्सिया कि जनाब असीं इस मकसद वास्ते आए हैं, अल्लाह उन्होंने सलामत रखे। उन्हें जनाब सानू परमिशन दे दी। उत्थे एक दो बंदा इन्होंने मिलिया, मैं इन्होंने फिर मना किया कि आइंदे लोगों को नहीं मिलीदा। टैलेंट स्पोर्ट सी उन्हां दा, अच्छा, नाल कारोबार बिजनेस नहीं वो बिजनेस होर एक बंदा मिला है उत्थे, आहो, ठीक है ना, आहो याद आ गया। ठीक है। मैं क्या आइंदे बंदे नहीं मिलीदा। खैर जी असीं उत्थों इजाजतनामे लैके वापस आ गए। असीं हुण सियालकोटों निकले हाँ, ये दिन साडे जिहड़े हुण चल रहे हैं सर्दी दे, धुंद इंतहा दी, साडे अगे ना एक कार जा रही, हाँ दोवां ने चादरां दे मारे मंडासे। असीं जनाब जा रहे हैं, असीं सोचा कार दे पिछे पिछे जाने आ, अद्ध चाक ना बाहर होने जगह तो कार वाले साइड ते खिलार ली, हाँ भी पिछे खिलार ली, वो सानू वेखी जान। मेरी अकल ने काम ना किया। मैनू राणा साहब कहते ने बाद साहब मोटरसाइकिल अगां टुरो, क्यों चपेड़ा खानियां जे? मैं की होया? आंदा उन्होंने शक पै गया कि मंडासे मारे ने पता नहीं कौन ने। मैं कहा यार असीं तो तद फिरे जान कि अगे रोशनी है, धुंद है, असीं पिछे पिछे। उन्हें कहा टुरो गां, असीं टुरे जनाब। किस्सा मुक्तसर असीं धुंद च डिगदे फंगदे सियालकोट बाईपास से पहुँच के, उत्थे ना एक मासूम जिहा बच्चा बेचारा 8-10 साल का होना, आंडे पिया बेचे। असीं कंबण डे हाँ, राणा कहंदा आंडे दे,
ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਖਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ, ਦੋ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਚਾਰ ਚਾਰ, ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਆਂਡੇ ਖਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘੋਰ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕੂਲਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੇ ਇੰਜ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲਾ ਬੱਚਾ ਅਨਸਿਕਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਆਂਡੇ ਖਾਧੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾਤ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੋ ਨਾਰ ਲਏ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਆਏ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੋ ਨਹਿਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਪੁਲ ਗਿਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਯਕ ਲਖ ਡਬਲ ਰੇਟ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਟੁਰਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ 'ਚ ਟੂਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ 2 ਕਿ 3 ਡੱਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2-3 ਡੱਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ। ਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਟੂਡੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਟੂਡੀ ਸੀ 86 ਮਾਡਲ, ਪਤਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ 86 ਮਾਡਲ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਂਦਾ ਭਾਜੀ ਲੜਨ ਤਾਂ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਚਵਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੱਗੀਆਂ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ, ਪੁਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਲਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਣ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਣ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਭਾਜੀ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਕਰ ਭਾਜੀ, ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਜੇ ਯਾਰ? ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ? ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਰ ਸੱਟੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਅਹਿਮਦ ਵਰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਰੇਟ ਲਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋਲ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਭਰ ਲਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਵੇਖੇ ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਹਨ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫੁੱਲ ਤਰੋੜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੂੰਡੀ ਨਹੀਂ ਡੂੰਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੱਟੋ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕੱਲੇ ਫੁੱਲ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਛਾਪਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੰਝ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵੱਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਏ। ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ 30-40 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਾਣੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਝੂਟਾ ਲੈਣ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਭਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਇਲਟ, ਕੋ ਪਾਇਲਟ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਚੌਥਾ ਮੈਂ। ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਾएं तरफ देखें, पातशाही मस्जिद, किला, ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਭੱਠਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਭੱਟੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਾਰਾ ਵਹਿੰਦੇ ਗਏ ਆ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਨ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਾਹੌਲ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਰੇਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਤਸਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਨਹਿਰੇ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੀ 1 ਪੁਲ 2 ਪੁਲ ਗਿਣਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੰਝ ਕਰਕੇ
ਗੋਤਾ ਲਾਇਆ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ, ਇੰਝ ਆਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੋੜਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋੜੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇੰਝ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਛਾਪਰ, ਇੰਝ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਸੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਫੁੱਲ ਸੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਸਕਦੇ, ਜੁਰਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਸੱਟੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, 2000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਲੈ ਜਾਈਏ ਫੁੱਲ ਸੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਲਾਏ, ਫੁੱਲ ਸੱਟੇ, ਆਖਰੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਤਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਟੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਛਿਛਰਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਗਲ ਖਿਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ। ਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨਾ 20-25 ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਇੰਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਝ ਸਿੱਧਾ, ਇੰਝ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਟਾਇਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਝ ਉਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। 20-25 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਕਰਾਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਝ ਉੱਤੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਝ ਵੇਖਾਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਲੀਵਰ, ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਪ ਕਿਸਕੇ ਸਾਥ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਗਏ ਹੈ ਮਿਨੀ ਜੈਟ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਆਏ ਆਪਕੋ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੰਝ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਲੀਵਰ ਖਿੱਚਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਦੁੱਖੋ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ, ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਰਟਰਡ ਤਿਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਗਲੇ, ਆਪ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਅਦਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ, ਯਾਦ ਹੈ? ਆਹੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।